إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أذكار المساء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت
وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أذكار المساء. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أذكار المساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أذكار المساء. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أذكار المساء. سبحان الله وبحمده 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أذكار المساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أذكار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahlan, kami ucapkan selamat datang pada pelajaran kali ini. Masing-masing dari kita diberi amanah menjadi nahkoda kebaikan arungi samudra Ramadan. Berangkat dari pertanyaan yang ada dalam Quran Surah At-Takwir ayat 26, maka kemanakah kalian akan pergi? Tentu jawabannya butuh persiapan yang matang dan penuh perencanaan. Namun, dalam proses itu pasti akan dilalui dengan beragam bumbu perjalanan. Dan sebaik-baik perjalanan dilingkup dalam ketakwaan. Pada pelayaran kali ini, nahkoda bersiap membaca peta petualangan menuju Pulau Pondasi dengan penuh hati-hati. Sampai juga kapal pada sandaran Pulau Pondasi. Merajut dengan iman, menyulam dengan amal. Nahkoda menggulung hikmah menyapa Sang Pencipta. Renungi diri dari dosa dan perbaiki dari salah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berlayar dan semoga sampai tujuan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu wa la iyyah wa natawakkulu alaih. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Baik yang masih mengizinkan kita untuk berkumpul di sore hari ini, Masya Allah ya, di kelas Ahlan sesi hari ke-16, Masya Allah, 16 Ramadan. Gimana kabarnya? Udah setengah Ramadan terlalui. Mari kita buka acara sesi sore yang berkah, yang penuh dijawabnya doa dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salat wassalam pada junjungan kita Nabi wa Syafiina Muhammad, pada perjuangan beliau, perjuangan keluarganya, sahabatnya, dan juga para ulama terdahulu, sehingga kita bisa sampai mengenal Islam ya sampai saat ini, dan insya Allah akan terus meneladani perjuangan mereka hingga nanti mendapat syafaat kelak di akhirat. Amin. Oke. Di katanya sore ini mau persiapan nyambut Lailatul Qadar ya. Insya Allah ya, padahal masih Hamin 3 atau Hamin 4 ya. Misalnya ini, saya udah disiapin banget ya. Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita doakan juga buat teman-teman kita, keluarga Ahlan yang mungkin lagi ada urusan atau lagi kurang sehat. Semoga diberikan kelancaran dan juga kesembuhan. Berkat Quran Al-Fatihah. Amin. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi hidurun. Iya, gimana nih kabar teman-teman yang udah join di sore ini ya? Mungkin yang pengen mempersiapkan juga ya di malam Lailatul Qadar ya, istilahnya kayak sesi bonus kali ya, sesi bonusnya umat ini gitu ya. Kalau lagi games kan ada stake bonus ya. Di situ kita coba dapat berbagai, mungkin rasanya sama ya, tetap ngumpulin koin atau mungkin nerapin amalan-amalan biasa, tapi ternyata secara sistem itu dikasih benefit yang dikali minimal ya, paling minimal 1000 bulan gitu. Alhamdulillah, Allah Akbar. Tete-tete anak rohis kayaknya nih ya. Mungkin anak-anak masjid biasanya. Oke, mungkin pengen tahu dong lagi pada di mana ya sore hari ini ya, boleh di kolom chat, boleh tempat atau mungkin spesifik atau lagi di apa kegiatannya, lagi pada ngapain sih, mungkin yang lagi sore ini biar kebayang nih umat-umat Ahlan seantero Indonesia kali ya, atau mungkin dunia tuh lagi pada ngapain, sambil ngapain gitu. Karena mungkin lagi pada malu-malu ya, nggak pada on cam, nggak apa-apa sebenarnya, yang penting tetap nyimak dan fokus. Oke. Alhamdulillah, sekarang sudah ada Kang Isal, sudah standby dari tadi ya Kang Isal ya. Kang Isal lagi di mana nih, penasaran juga nih. Saya lagi di Dago, Pak. Oh, di Dago. Di bawah masjid ya, Pak ya? Iya, saya di bawah naungan masjid. Gimana kabarnya Kang Isal? Alhamdulillah Pak Fadil, sangat lama ya kita tidak berjumpa nih. Wah, ini Kang ada lagi buka bersama. Apakah sedang di daerah timur ya? Kayaknya udah buka ya kalau di timur ya? Oh, bisa jadi deh. Udah buka duluan ya? Luar biasa, sudah buka. Oh, Gorontalo, iya bener ya. Berarti udah jam-jam ya, yang di barat mah sabarannya. Jam berapa sih orang Kang di Gorontalo, Kang? Pernah ke Gorontalo nggak Kang Isal? Belum sih. Oh iya. Saya hampir ke Makassar, tapi hampir ke Makassar. Nah, nanti mungkin lewat wasilahnya Kang Azhar nih, Azhari jadi bisa juga nih Kang Isal. Isi talent mapping di sana ya. Nah, ini teman-teman kalau belum tahu pemateri kita hari ini, insya Allah beliau nih founder dan kepala sekolah ya, kepala yayasan Ahlan School. Kegiatan sore hari ini yang sudah berjalan 4 purnama ya, 4 Ramadan ya.
sejak pandemi ya. Udah 4 Ramadan juga Ahlan School, juga beliau talent mapping practitioner. Banyak banget yang udah kebantu buat mengenal diri. Ada podcastnya juga ya, Know Yourself. Di ini ya, kalau Spotify. lihat Instagram Kang Isal, di situ ada link tree-nya, di situ bisa kelihatan banyak banget ya. Juga sekarang masih di Darul Hikam, juga pembimbing umroh, alhamdulillah. Jadi semoga kita doakan segera haji furoda ya teman-teman ya. Semua yang di sini ya. Amin, amin. Amin, amin. Ya banyak lah ya jalannya. Terus ya tadi di Safa masih Pak, di Safa. Ya bantu-bantu aja Pak. Mau nggak Kang Isal? Sepertinya sudah nyiapin banyak PPT ya. Dipersilahkan Kang Isal buat langsung. Iya. Fadil nih, ini ya, di luar kepala ya, bacain CV saya ya. Aduh, baca ini Pak. Nggak Oh kelihatan aja. baca. Kelihatannya meyakinkan kayak udah hafal banget gitu. Oke, ini Fadil memang salah satu apa ya Dil ya? Ya gitulah. Saya dulu karyawannya Kang Isal. Karya. Enggak, kalau itu berlebihan sih. Tapi intinya udah lama ketemu Fadil ya. Alhamdulillah, bisa ketemu lagi via Zoom. Ini acaranya sama, kenapa background kita beda, Dil? Kan kalau disamain nanti jadi dikira pemateri nanti. Oh gitu. Jadi saya bedain. Oke, Mau disamain Pak? Apa Pak? Backgroundnya mau disamain? Enggak usah lah. Langsung aja lah ya. Oke, Thousand Mount. Ini benar nggak pronunciation? Pronunciation lagi. Tulisannya benar nggak dia? Sebenarnya saya juga bukan anak gontor yang jago bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa Arabnya kan more than sebenarnya ya, lebih dari ya. Iya, Atau, lebih dari sih. Lebih dari ya. Judulnya aja biar gimmick, kenapa sih? Oh. Harusnya dikasih tanda ini matematika yang lebih dari gitu loh. Oh gitu. Maaf kan. Ya, bisa sih. Thousand One ntar disangkanya lagu Katy Perry ya? Yang mana? Gak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Ya kita mulai aja guys. Yuk kita mulai. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita bisa silaturahmi ya di acara Ramadan ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa juga, bagi yang melaksanakan, bagi yang tidak, mungkin ada halangan lagi safar atau lagi ada halangan tertentu lainnya. Semoga Allah berikan kesempatan ibadah yang lebih maksimal ya di kesempatan-kesempatan selanjutnya, nggak apa-apa. Ingat tetap terus dilakukan ibadah hatinya ya. Walaupun kalau kata Bang Aad, ibadah hati adalah ibadah paling rendah. Karena dalam urutan idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa dzalika adhaful iman. Pakai tangan, pakai lisan, pakai hati. Hati itu paling rendah, namun tetap ada pahalanya kalau kita beribadah dengan hati kita. Contoh ibadah dengan hati adalah dengan niat, gitu ya. Niat yang kuat. Jangan sampai lepas begitu aja. Oke teman-teman, pada hari ini mungkin singkat saja insya Allah sampai jam 5, mungkin ya 5:15 ya. Kita akan ngobrol-ngobrol diskusi tentang Lailatul Qadar. Nah, mari kita mulai dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat teman-teman yang sudah siap boleh di kolom chat ketuk 1. Ketuk 1 jika teman-teman sudah siap. Lalu lihat apa yang terjadi. Wah, gimmick di Facebook dulu. 1, oke. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ya, berarti teman-teman sudah siap ya. Bagi yang sudah mengetuk nomor angka 1. Bagi yang belum mengetuk angka 1, bisa jadi teman-teman mungkin dalam perjalanan ya. Atau sedang masak ya. Atau sedang
Nggak apa-apa sih. Saya bermazhab kalau dalam kondisi seperti ini, mazhab memaksimalkan ikhtiar. Jadi walaupun teman-teman nggak on cam, tapi teman sudah masuk dan mendengarkan, teman-teman sudah memaksimalkan ikhtiar untuk berada dalam majelis ilmu ini, gitu ya. Tapi kalau next level, teman-teman dalam kondisi pengkaderan atau workshop atau sesuatu yang lebih tinggi daripada kajian seperti ini, saya sarankan teman-teman menggunakan mazhab ya semacam apa aja, mazhab untuk on cam gitu ya. Kalau teman-teman tidak bisa hadir, jangan off cam, lebih baik tidak usah hadir. Karena beda kondisi. Tapi kalau kondisi gini saya mengambil mazhab karena ini kan kajian apa namanya untuk umum dan tidak dalam suatu jenjang tertentu. Jadi teman-teman silakan untuk memaksimalkan ikhtiar saja. Ya, teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas sesuatu yang insya Allah sudah akan hadir ya. Ini tuh hari keberapa Ramadan, Dil? Hari 17 kalau nggak salah ya. Hari ini ke-17? Enggak dong. 16. Oh, iya, 16 iya. 16 ya. 16 ya? Iya, Nah, 16 ngetes ya. aja, ini mah ngetes aja. Ada yang koreksi nggak? 16 Ramadan ya, 16 Ramadan. Berarti 14 hari lagi Ramadan akan pergi. Aduh, tolong itu Tergantung diingat-ingat. pakai mazhab mana. Saya pemerintah aja sih, Pak. Eh. Tanggal 22 April. Ya. Ya katakanlah 14 Ramadan, 16 Ramadan, berarti 14 hari lagi Ramadan akan pergi. Ramadan sedang berlari meninggalkan kita semua, teman-teman. Ya, kita bukan dituntut untuk mengejar Ramadannya, tapi kita itu perlu berlari bersama Ramadannya. Kalau mengejar itu kayak kita ketinggalan banget. Ya, kita tuh perlu berlari bersama Ramadan hingga akhir nanti. Ya. Nah, teman-teman semuanya di Ramadan kita sudah tahu, di common knowledge semuanya sudah tahu ada Lailatul Qadar. Nah, kita mau bahas mungkin nggak satu full materi ya, karena ini akan sangat lama. Cuma saya akan coba ringkas pemahaman kita lebih dalam lagi, atau kita coba ulik info-info yang menarik tentang Lailatul Qadar ini yang kita bisa bahas bareng. Oke. Sudah Lailatul Qadar banget nggak gambarnya dia? Lailatul Qadar bulannya udah mulai sabit sih, Pak. Ya, gini ya. Ini bulan aja lah sih, enggak qadar tapi. Enggak Lailatul Qadar ya. Oke, kita mulai. Mari kita mulai dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita luruskan lagi niatnya teman-teman, karena niat itu sesuatu yang bisa membuat hal kecil jadi besar, dan membuat hal besar jadi kecil itu karena niatnya, teman-teman ya. Ini jangan sampai kita memiliki sesuatu yang kita anggap besar tapi ternyata kecil di mata Allah, atau kita menganggap sesuatu yang kecil itu ternyata bisa besar di mata Allah karena niatnya. Maka teman-teman jangan anggap remeh hal apapun, dan juga kajian seperti ini majelis ilmu yang Masya Allah tabarakallah dihadiri oleh para malaikat ya. Jadi silakan teman-teman maksimalkan ikhtiar kita dan luruskan niat kita, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan di pertemuan kali ini hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan dari majelis. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Lanjut. Nah, ada 3 key points. Nanti kalau misalkan nggak sampai semuanya, ya minimal kita dapat materi yang tersampaikan ya, seperti itu. Karena keterbatasan waktu kita. Jadi kita coba maksimalkan, semoga bisa. Pertama, 101 Lailatul Qadar. 101 ini sebuah istilah ya, di mana penggunaannya itu biasanya untuk basic knowledge atau untuk pengenalan gitu ya. Intinya kita kenalan lagi lah sama Lailatul Qadar, walaupun mungkin teman-teman sudah tahu sejak lama bagaimana konsep Lailatul Qadar tersebut. Nanti kita mau bahas tentang doa-doa ya. Oke. Satu aja teman-teman ya. Yang coba kita definisikan dari Lailatul Qadar ini, kita bedakan antara Lailun dan Lailatun. Bunda Alia Febriana, coba bedanya apa Bun? Lailun dan Lailatun Bun. Ini muridnya Ustaz Asep nih. Kemute Bun. Kemute. Gak ada suaranya. Bedanya apa, Kang?
Apa Iya, apa sama apa? beda apa bedanya Lailun sama Lailatun? Oh, satu mu'azzakar, satu mu'anas. Oke, bener. Iya, 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 oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Bun. Selanjutnya, apa ya? Teh Dwi, apa teh? Bedanya Lailun sama Lailatun, teh? Teh Dwi Nursita, yang lagi di apotek. Belum tahu. Oh, oke, apa? Sip. Nah, jadi langsung aja ya, Dil ya. Jadi Lailun sama Lailatun itu bedanya itu memang betul kata Bunda Alia tadi, muzakkar dan muannas. Yang muzakkar itu yang Lailun yang tidak ada tak marbutoh, Lailatun itu ada tak marbutohnya berarti dia muannas. Tapi kita sedang tidak belajar bahasa Arab di sini. Kita sedang coba mengetahui bedanya Lailun dan Lailatun ini dari segi aspek tadabbur Quran. Nah, coba sebutkan apa ayat yang menggunakan Lailun, Dil. Yang menggunakan Lailun apa, Dil? Ayat Quran yang menggunakan Lailun. Al-Humazah bukan Al-Humazah? Gimana? Wailun. Bukan cuma Wailun ya? Itu Al-Muzammil. mah Wailun itu malah. Gimana, Bun? Gimana, Bun Alia? Zamil, Lailan Tawila bukan ya? Lailan tawilan, oke. Lailan tawilan, malam yang panjang. Ya, ya, ya. Oke, ada lagi? Apa teman-teman boleh ya? Al-Mutaffifin yang gimana, Din? Sambil buka-buka Quran. Ayo, apa yang menggunakan Lailun dan apa yang menggunakan Lailatun apa? Lailun dulu tapi walaili iza yasha. Itu kan sudah surat Al-Lail. Gimana, Bun? Al-Isra apa Al-Isra? Al-Isra gimana? Subhanalladzi Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, itu doa safar. bihi lailan ya itu mah ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oke, bisa. Wailul lil mutaffifin itu apa, Dil? Kalau friend. Kalau friend ya. Dipanggilin Ya, semua ya betul, semuanya betul, tapi itu semuanya betul ya. Kan saya pertanyaannya apa yang menggunakan Lailun. Oke. Terus apa yang menggunakan Lailatun apa, Dil? Yang menggunakan Lailatun? Al-Qadar. Al-Qadar. Gimana bacanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu ya. Nah, lalu apa bedanya si Lailun sama Lailatun itu apa dalam Al-Qur'an? Ternyata gini sikatnya, teman-teman ya. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan Lailun, artinya tuh BTW nih, Lailun dan Lailatun tuh sama-sama malam ya artinya ya. Cuma bedanya kalau Lailun itu malam yang biasa saja, seluruh malam yang umum. Lailang tawila, malam yang panjang, malam kapanpun. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ada sebuah perjalanan di sebuah malam. Malam yang biasa saja sebenarnya, terjadinya di malam yang biasa saja, yang umum lah, yang umum terjadi. Seperti itu. Walaupun jadi Isra Mi'raj, tapi malamnya tuh malam yang tidak ada keistimewaan apapun gitu. Ya. Tapi kalau misalkan Lailatun ada tak marbutohnya, itu diartikan sebuah malam yang khusus terdapat keistimewaan pada malam tersebut. Makanya disebut Lailatun, ada perbedaannya, tidak menggunakan Lailun. Gitu ya. Nah, dalam Lailatul Qadar menggunakan Lailun apa Lailatun? Menggunakan Lailatun, bukan Lailul Qadri enggak ya, tapi Lailatul Qadri. Nah, Lailatul Qadri ini teman-teman yang menjadi spesial yang kita sudah tahu adalah keutamaannya 1000 bulan gitu ya. Dalam sebuah hadis teman-teman ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan clue kepada Nabi SAW kapan terjadinya Lailatul Qadar, yaitu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Nabi SAW itu mau hendak menyampaikan kabar tersebut kepada para sahabat. Namun para sahabat pada sedang berbantah-bantahan, sedang berdebat, kondisinya itu tidak sedang berdamai lah ya kondisi sahabat. Akhirnya Nabi SAW tidak jadi menyampaikannya gitu ya. Entah dengan faktor lupa atau karena kesal atau apa, wallahu alam, tapi akhirnya informasi tentang informasi tentang Lailatul Qadar itu persisnya tuh kapan akhirnya tidak jadi disampaikan, tidak tersampaikan kepada para sahabat gitu ya. Akhirnya sahabat disuruh mencari saja di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam Ganjil. Seperti itu. Terjadinya malam Lailatul Qadar. Keutamaannya apa malam Lailatul Qadar? Keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Kalkulasinya gimana 1000 bulan? 1000 bulan itu berarti sama kurang lebih 80 berapa tahun, Dil? 83 ya. Minimal ya. 85, 86 mungkin ya, 85, 86 tahun ya. Jadi bayangkan kalau kita membaca Quran 85 tahun tanpa istirahat, tanpa sholat, tanpa makan, tapi terus dan itu diterima, wah masya Allah ya, gitu ya. Kalau kita terus sholat tahajud di malam Lailatul Qadar berarti sama seperti kita sholat tahajud tanpa henti, tanpa putus selama 86 tahun. Wah luar biasa, masya Allah tabarakallah gitu ya. Jangankan selama 85 tahun, sejam aja udah capek ya. Sejam aja udah capek. 1 juz qiyam lail aja udah malas gitu ya, udah kayak pengen rebahan, pengen udahan gitu kan. Ini bayangkan setahun 86 tahun ya. Wah, masya Allah tabarakallah, itu keutamaan dalam Lailatul Qadar ini teman-teman, karena lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr di sana. Nah, maka teman-teman sebenarnya intinya gini, di malam Lailatul Qadar ini yang perlu kita bangun pertama kali adalah kesadaran kita terhadap Lailatul Qadar tersebut. Kesadarannya kita memerlukan malam tersebut. Karena apa? Karena di sana bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Kalau kita nggak sadar sama keutamaannya, kita nggak akan nyari. Kita nggak akan capek-capek datang ke masjid itikaf. Kita nggak akan ikut program itikaf. Kita nggak mungkin bangun malam pada saat malam ganjil. Nggak mungkin kalau kita belum sadar. Jadi the first thing itu perlu sadar dulu. Ya, coba muhasabah diri. Kita termasuk orang yang membutuhkan Lailatul Qadar apa enggak? Kalau nggak perlu Lailatul Qadar, tidak perlu ikut kelas ini, bahkan mungkin sudah ahli surga. Gitu kali ya. Supaya mencernanya mudah tentang Lailatul Qadar ini. Jujur Dil, saya tuh baru sadar pentingnya Lailatul Qadar itu ketika di Salman dulu. Serius, karena dulu nggak tahu. Maksudnya kalau di pondok dulu itu itikaf tuh emang terus gitu loh. Terus kayak baca Quran terus ya sudah disetting seperti itu. Maksudnya tuh ya memang sudah agendanya seperti itu. Tapi kalau sudah di luar pondok kan akhirnya kembali lagi ke diri masing-masing ya. Ini ngapain sih orang-orang itikaf? Kalau dulu tuh tidak ada pilihannya. Itikaf atau nongkrong tuh nggak ada. Ya lu itikaf gitu loh. Bayang nggak sih? Kalau sekarang tuh itikaf, nongkrong, atau tidur, atau ngapain, bisa banyak pilihan aktivitas. Maka ini perlu kesadaran tinggi. Pas di Salman, ngelihat orang-orang bikin tenda di masjid. Ngapain sih? Ngapain coba bikin tenda? Ngapain coba? Orang tuh pindah kegiatannya ke masjid full. Ngapain coba? Oh ternyata mau itikaf. Oh ternyata mau nyari Lailatul Qadar. Dari situlah akhirnya saya punya kesadaran saya butuh Lailatul Qadar. Akhirnya saya itikaf juga walaupun tidak di Salman ya, di masjid depan rumah. Dan teman-teman, FYI, itikaf itu bukan hanya ketika mencari Lailatul Qadar. Teman-teman sekarang nih ke masjid nunggu maghrib, itikaf lah niatin, dapat pahala itikaf. Teman-teman sholat, habis sholat ngadem dulu lah bentar, niatin itikaf itu udah itikaf. Ya, itikaf itu bukan hanya untuk Lailatul Qadar, tapi itikaf itu adalah untuk kapanpun kita berada di masjid untuk berdiam diri, itu itikaf. Tapi diniatkan. Saya niat itikaf. Cuma 2 detik gitu. Cuma 5. Apalagi kalau misalkan itikafnya diiringi dengan ibadah, sambil ngaji, sambil zikir, sambil rapat kebaikan, sambil rapat ahlan, sambil rapat, ya penting bukan buat yang menzalimi orang, itu udah bagus itikaf gitu loh. Apalagi kalau tempat nongkrongnya yang emang masjid banget ya, itu diniatin itikaf, sayang banget kalau nggak diniatin itikaf, kayak gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang istimewa dan perlu kesadaran, sekali lagi perlu kesadaran kalau kita butuh sama Lailatul Qadar ini. Ya,
perlu kesadaran. Jadi setiap malam ganjil, aduh gua butuh nih, butuh pahalanya, butuh ampunan di sini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu di situ saya butuh. Ini kalau butuh berarti saya perlu kejar, berarti saya perlu itikaf. Ya. Apa hukum mencari Lailatul Qadar? Sunnah. Tidak wajib. Sunnah, ya. Teman-teman, sunnah. Jadi kalau kata Ustaz Nuzul Zikri, mana yang perlu didahulukan? Mencari Lailatul Qadar atau berbakti pada orang tua? Mana deal yang perlu didahulukan? Yang wajib yang mana, Pak? Nah, itu dia. Yang wajib yang mana? Soalnya ada curhatan gini, Dil. Pak Ustadz, saya merantau. Dan di tempat rantau saya itu banyak sekali masjid-masjid yang membuka itikaf. Sehingga saya bisa mencari Lailatul Qadar. Tapi kalau saya pulang, tapi di samping itu ibu saya nyuruh saya pulang. Tapi di rumah saya tidak ada masjid-masjid dengan program itikaf. Mana yang perlu saya dahulukan? Apakah saya perlu tetap saja merantau atau saya perlu pulang? Jawabannya mana, Dil? Ustadz, gimana Ustadz? Berarti begini, sadar nggak kalau perintah orang tua itu ternyata lebih dari sunnah tuh mereka sadar nggak ya? Nah itu sih masalah itu. Jadi tapi ada juga yang gue lobby aja deh biar orang tua gue gak jadi nyuruh pulang. 5 hari lah, 5 hari pulangnya H-5. Ada juga yang begitu ya. Tapi beneran kita perlu tahu dulu, sadar pertama, kedua dia sunnah. Kalau ada sesuatu yang wajib ya dahulukan yang wajib gitu ya, dahulukan yang wajib. Seperti itu. Sama seperti taat pada orang tua itu wajib ya. Selagi tidak melanggar. Misalkan pulang ya kamu di sini, kita mau ngerampok nih nanti malam takbiran, nah itu salah, nggak usah diikutin. Tapi kalau pulang untuk kita berbuat baik pada orang tua, buat bantuin, kalau Fadil bantuin toko buku gitu ya, terus dan lain-lain gitu ya, itu hal yang oke gitu ya, pulang ya. Bahkan bisa jadi kalau misalkan malam, dan Lailatul Qadar itu teman-teman memang memang di masjid ya, karena untuk beribadah. Di luar masjid kalau Lailatul Qadar itu terjadi, kebaikan yang kita lakukan pun sama gitu loh, gitu ya. Seperti itu. Memang afdolnya di masjid, memang gitu ya, afdolnya di masjid gitu, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya, baru definisi ini. Nah, keistimewaan tadi benar lebih dari 1000 bulan. Apa amalan andalan, ibadah strategis, dan ini adalah event terbesar. Yang pertama udah kita bahas. Nah ini teman-teman, ini FYI juga ya teman-teman ya. Kita kalau mau hitung-hitungan matematik ya, di manakah Lailatul Qadar terbaik didapatkan, Dil? Di manakah Lailatul Qadar terbaik didapatkan? Di Masjid Nabawi apa Masjidil Haram ya? Ya dong, dipilih di antara dua itu di mana? Yang gedean hadisnya di mana ya? Saya lupa. Masjidil Haram deh, Masjidil Haram deh. Masjidil Haram ya. Oke, gini kalkulasinya gini. Ibadah yang dilakukan di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Kalkulasinya gini, kalau 100.000 kali 1000 berapa dia? Aduh, 10 juta. 10 juta. Ini hitung-hitungan manusia doang ya, 10 juta. 10 juta? Enggak dong. 100 juta dong dia. Oh, 100 juta ya. 100 juta. Ya? Jadi 100.000 Masjidil Haram dikali 1000 Lailatul Qadar, jadi 100 juta. 100 juta. Oke, itu kebaikannya 100 juta ya, Dil ya. Sekarang kalau kita sholat berarti dapat 100 juta kebaikan. Dikali berjamaah 27, berarti 2,7 M, Masya Allah. Kali lipatnya ya, 2,7. Aduh, ini udah pusing banget menghitungnya. 2,7 M. Ya, itu untuk sekali sholat berjamaah. Ini kalau misalkan terus-menerus kan itu kalau di Saudi itu, di Masjidil Haram itu, jadi rundown qiyamul lailnya gini dia, sholat maghrib, terus sholat isya itu habis itu taraweh, habis itu break dulu bentar, habis itu qiyamul lail, jadi istirahatnya bentar, habis itu lama di qiyamul lail pun bisa 3-4 jam qiyamul lailnya tuh, tahajudnya gitu ya. Itu lama banget emang. Emang mereka
lebih melamakan qiyam gitu ya daripada ceramah-ceramah gitu, memang seperti itu. Tapi intinya memang sebesar itu kalau misalkan teman-teman ada kesempatan gitu ya, cari 10 malam terakhir itu di apa sambil umroh di Masjidil Haram itu luar biasa banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada rezeki silahkan, bahkan tidak bisa diganti dengan apa namanya, dengan uang ya. Misalkan uang, kalau sekarang sih udah gila-gilaan sih harganya sampai ratusan juta ya. 10 hari terakhir Ramadan tuh ada yang 100 jutaan, ada yang berapa puluh juta gitu ya. Tapi tidak bisa, memang tidak sebanding dengan pahala yang didapat kalau misalkan Allah terima gitu. Nah, itu hitung-hitungan manusia saja. Tapi kalau misalkan sudah dapat Lailatul Qadar di Masjidil Haram misalkan ya, 2,7 M kali lipat pahalanya. Apa namanya? Bukan berarti nggak perlu sholat setelah Syawal, saya nggak perlu sholat lah, kan tabungan kalian sholat wajibnya udah banyak. 2,7 M kagak habis-habis ya, nggak gitu ya juga ya logikanya kalau gitu. Nah itu bernilai lebih baik dari 1.000 bulan. Nah teman-teman semuanya, kita dalam mencari Lailatul Qadar itu kita perlu punya amalan andalan yang kita lakukan di Lailatul Qadar tersebut gitu ya. Apa nih yang bisa saya lakukan? Kalau amalan andalannya sedekah, maka sedekahlah sebanyak mungkin di malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil tadi. Kalau teman-teman sukanya nyomblangin orang, maka berikhtiarlah goals. Orang itu nikah di malam Lailatul Qadar, goalsnya aja minimal, wah luar biasa. Ya kan? Kalau teman-teman senang apa namanya, share insight, bikin podcast, bikin YouTube, maka lakukanlah kebaikan tersebut di malam Lailatul Qadar, teman-teman. Gitu, sehingga amalan-amalan tersebut tuh berkali lipat gitu ya, 1.000 lebih baik daripada 1.000 bulan gitu loh. Gitu ya, teman-teman. Itu apa? Jadi apa nih amalan teman-teman lakukan pada malam tersebut yang bisa dilakukan gitu ya. Aduh, aku mah di masjid, ya udah bisa apa, nulis, bikin buku, itu kebaikan gitu ya. Tadabbur Quran, hobinya, andalan amalannya tadabbur Quran, silahkan. Amal andalannya belajar, ya belajar, berarti pahala belajarnya itu sama seperti 85 tahun belajar gitu ya. Fisabilillah, kan luar biasa kayak gitu. Amal andalan saya berbakti pada orang tua, maka lakukanlah kebaikan pada orang tua pada malam hari itu gitu. Beliin apa, Shopee, tapi kalau misalnya transaksi jangan di masjid ya. beli apa gitu buat orang tua, ya itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman, apa nih amalan andalan teman-teman yang senang banget? Teman-teman senang silaturahmi, WA, chat orang-orang gitu ya, telepon, apa kabar? Silaturahmi via call nggak apa-apa teman-teman. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi apa sih amalan andalan teman-teman? Senang ngadain acara, rapatlah pada malam Lailatul Qadar supaya dapat kebaikan rapatnya yang luar biasa. Dan teman-teman, di antara 30 hari yang memang spesifik, memang punya kelebihan keutamaan kita dapat pahala tertentu di saat tersebut adalah di Lailatul Qadar. Beda dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu sesuatu yang diperingati saja, yang kita untuk menyadarkan kita bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Tapi kalau misalkan Lailatul Qadar adalah sebuah malam untuk kita maksimalkan kehadiran malam tersebut untuk dapat pahala yang berlipat ganda. Jadi ini event kalau misalkan di antara 30 hari itu apa sih yang perlu benar-benar dimaksimalin gitu ya. Nah, di malam Lailatul Qadar, dan ada di 10 malam terakhir. Makanya kata Ustaz Nuzul Zikri itu temponya harus naik terus, seperti orang yang maraton, seperti orang yang finisher itu kalau misalkan lagi lari ya menuju garis finish ya, karena di sana salah satunya itu ada Lailatul Qadar gitu. Dan kita nggak tahu di malam kapan, dan kita perlu ngegasnya tuh di malam kapan, naik aja grafiknya supaya kita dapat gitu, walaupun kita nggak tahu gitu kapan gitu ya teman-teman. Nah, jadi keistimewaan inilah yang perlu kita sadari sekali lagi, bahwasanya kita butuh. Nggak butuh Lailatul Qadar, santai aja. Ya kan? Kalau kata Fitri itu ikhlas dan jujur. Ikhlas itu hatinya, jujur itu eksekusinya gitu. Kalau misalkan eksekusinya nggak sesuai dengan niat, berarti belum jujur sama diri sendiri.
niatnya pengen memaksimalkan Ramadan, tapi eksekusinya masih belum, masih santai-santai, masih leha-leha, berarti belum jujur sama niatnya. Ikhlasnya sudah mungkin, gitu, tapi belum jujur. Gitu ya, sama diri sendiri, sama apa yang mau diinginkan. Sekarang kalau bilang, saya butuh Lailatul Qadar, silahkan jujur sama diri sendiri dan eksekusi. Kayak gitu ya, jujur aja sama diri sendiri dan eksekusi. Kayak gitu. Ya. Nah, apa sih korelasi Al-Quran dengan Lailatul Qadar? Masih di one-on-one ya. Nah, korelasinya teman-teman antara Al-Quran dengan Lailatul Qadar, Al-Quran itu pusat informasi tentang kebenaran-kebenaran amal-amal yang bisa kita kerjakan. Ya. Dan di Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, maka salah satu amalan yang dilakukan kita adalah tilawah atau sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, tadaburnya, belajar tafsirnya, belajar apa atau murajaah hafalannya atau nambah hafalan gitu ya. Itu semuanya tentang Al-Quran gitu ya. Dan ini juga Al-Quran dan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu perlu panduan, salah satunya adalah panduan Al-Quran gitu ya. Nah, yang menurut saya yang lebih kita pikirkan adalah selama ini Al-Quran kita anggap sebagai apa gitu ya. Dan Lailatul Qadar ini tuh sebuah informasi yang ada dalam Al-Quran juga gitu ya. Nah, seyogianya dengan kita mengimani adanya Lailatul Qadar, kita pun perlu mengimani seluruh informasi yang ada dalam Al-Quran, seluruh ilmu ya dan dalam Al-Quran gitu loh. Yakin nggak dalam Lailatul Qadar? Yakin nggak ada informasi misalkan tentang Yajuj Majuj, tentang apa namanya tata cara berhutang di Al-Baqarah 282 misalkan, atau tentang firman Allah al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan janganlah kau jadi orang yang ragu. Tapi masih ragu kalau misalkan dikasih firman Allah. Intinya perlu syamil, perlu kamil. Walaupun pelan-pelan ya kita belajar Al-Qur'an, tapi kita memahami Al-Qur'an adalah sesuatu yang faktual dan itu adalah kebenaran dari Allah. Ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini FAQ-nya ya tentang Lailatul Qadar. Sebelumnya ya teman-teman, kalau di Lailatul Qadar itu yang tadi yang saya sudah sampaikan, doa apa sih yang berkaitan dengan Ramadan? Ya, sebenarnya spesifik di 10 malam terakhir yang perlu kita bacakan adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni dia. Ya, afu anna ya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul Allahumma, ada yang Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang pakai karim, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa namanya? Silahkan mau menggunakan yang mana, tapi yang jelas teman-teman doa itulah yang perlu didoakan. Nah, coba teman-teman ya, bagaimana sih cara berdoanya? Nah, ini sedikit teknis. Bagaimana cara berdoanya? Ya, bagaimana cara berdoanya? Dalam buku Letter to Allah ya, Aleta, sebenarnya buku doa itu banyak teman-teman. Kalau mau belajar doa-doa ya, bagi kalau teman-teman sangat meyakini keajaiban dari Allah itu pasti terjadi. Nah, ini perlu belajar buku tentang doa-doa. Kalau teman-teman butuh Allah, berarti butuh berdoa dan butuh ilmunya, kurang lebih gitu ya. Maksa banget nih. Ada buku Letter to Allah tentang doa. 1. 2. Al-Azkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. 2 itu oke banget ya. Kalau enggak buku kumpulan doa dari Kemenag. Ya itu juga oke. Intinya dari manapun teman-teman, doa itu doa yang terbaik. Kalau doa ciri khas doa yang diajarkan Nabi SAW itu lugas dan singkat to the point. Ya. Kalau doa orang Indonesia biasanya sastrawan ya. Sastrawan. Tapi jangan sampai jadi standar yang sastrawan itu. Bagus loh, tapi jangan jadi standar karena nggak semua orang mampu bersastra dengan doanya. Ya. Yang paling bagus adalah dengan bahasa yang paling sesuai dengan diri sendiri aja, dengan bahasa diri sendiri. Gitu ya. Kalau misalkan dalam fikih doa itu salah satunya kita perlu paham tentang doa yang kita ucapkan. Tadi yang kita doa Lailatul Qadar apa satunya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Gitu ya. Gitu ya. Apa artinya? Tuh mampus juga tuh. Apa artinya?
Doa iya, doa tapi nggak tahu artinya. Nah, ini doa itu seperti transaksi, teman-teman. Misalkan, Deal coba unmute. Nah, Minta. Fadil ngerti maksud saya itu apa. Akhirnya di unmute. Ya, saya mintanya apa, Fadil memenuhi permintaan saya, kan gitu, Deal ya. Bukannya begini ya? Loh, jadi Kenapa jadi hilang? Nah, kalau itu Bukannya- berarti tidak nyambung itu ya. Nah, itu tidak nyambung. Kalau misalkan teman-teman berdoa, yang berdoa dan yang dimintai doa itu perlu nyambung. Saya berdoa, Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, dan engkau menyukai maaf, gitu ya, ampunan. Maka fa'fu anna ya karim, maka ampunilah saya, maafkanlah saya. Kurang lebih gitu ya. Seperti itu. Jadi yang kita minta adalah yang dikabulkan adalah apa yang kita minta, tuh ya, intinya nyambung. Apa kita paham, kita tuh minta apa, paham gitu. Kalaupun nggak diijabah, kan 3 ya bentuk doa tuh, diijabah tutup poin langsung, diundur waktunya, atau diganti sama bentuk yang lain. Nah, kadang gini, Dil, misalkan ya, saya merasa beruntung nih, wah saya bisa apa ya, saya bisa makan enak misalnya, Dil ya, saya bisa makan enak, tapi saya tuh nggak pernah doa minta stik wagyu A5 ini, nggak pernah minta, Dil, gitu loh. Nah, kalau ketika sesuatu kebaikan datang, teman-teman ya, dan itu tuh walaupun nggak pernah kita minta kepada Allah, yang perlu kita sadari adalah itu bisa jadi bentuk doa yang Allah ganti dari doa yang dulu pernah kita minta, gitu loh. Itu perlu kesadaran penuh. Baik banget ya, Allah tuh Allah ngasih sesuatu yang kita nggak pernah minta. Tapi coba deh flashback, bisa jadi itu adalah doa yang dulu pernah kita minta dan Allah ijabah sekarang dengan bentuk yang lain, gitu loh. Bisa jadi aku dulu mintanya, ya Allah aku tuh ingin kuliah di Timur Tengah, tapi Allah kasih ternyata nikmat makan. Ya menurut ya suka-suka Allah dong, ya kan, bentuknya apa juga suka-suka Allah. Yang penting kita dapat kebaikan. Makanya jangan capek berdoa, jangan lelah berdoa. Doa gratis. Ya, jangan kita menyerah berdoa. Berdoa terus, ijabahnya bisa jadi kebaikan-kebaikan di masa depan itu datang dari doa-doa kita sekarang, walaupun nggak nyambung. Tapi itu kebaikan buat kita. Ya, Dil ya? Kuliah di Timur Tengah, jadinya di Unpas gimana dia? Tapi itu jadi gantian sekarang. Dulu teman-teman saya di Timur Tengah, sekarang udah pulang. Sekarang gantian. Alhamdulillah. Ajakin jadi pembimbing juga lah, Kang, biar bisa balik lagi. Mereka sudah punya pos-posnya masing-masing. Sudah punya pos-posnya masing-masing ya. Jadi intinya itu ya, teman-teman. Doa. Nah, ketika Lailatul Qadar, kita berdoa. Pertama doanya kita pahami. Ya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa, itu doa yang bagus. Dan itu ditekankan di bulan Ramadan supaya kita dapat ampunan. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat ampunan dari Allah. Gitu ya, teman-teman. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Gitu. Dan pahami, setelah itu doa pakai bahasa masing-masing itu lebih baik. Ya, tapi sebelum itu tata caranya ini ya, coba teman-teman. Awali dengan niat yang ikhlas, yang memintanya kepada Allah. Jangan berdoa di Lailatul Qadar bahkan dengan perantara-perantara yang ada. Ya sama aja kayak berhala dulu ya. Apa bedanya kita sama jahiliyah dulu? Habis itu puji Allah. Kita mintanya apa? Rezeki, ya Rozak. Kita mintanya kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab. Kita mintanya ampunan, ya Ghafar, ya Afu. Sesuaikan. Nah, itu pelajari di Asmaul Husna. Jadi kalau misalnya mau berdoa tuh bisa riset dulu. Asmaul Husnanya mana yang cocok gitu loh. Habis itu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Habis itu apa? Habis itu doa. Siapin doanya, mau doa tentang apa ya? Atau ngalir aja. Doanya teman-teman, kalau nih ya. Doa dalam Al-Qur'an itu ada robana ya. Ya, Dil ya, ada robana sama Allahumma.
Ada Robbana Allahumma. Bedanya kalau misalkan kalau intinya kalau Robbana itu kan langsung Rob, ya, langsung Tuhan. Itu dibahas dalam buku Letter to Allah kata Ustaz Umar Mita itu, Robbana itu adalah doa yang sangat mencerminkan kedekatan hamba dengan Tuhannya. Karena nggak pakai ya itu nggak pakai harfu nida atau panggilan gitu. Nggak pakai ya Allah, nggak pakai apa, langsung Robbana, langsung Tuhanku, Tuhan kami, Robbi, langsung gitu loh. Jadi nggak kayak Fadil, nggak langsung Kang Fadil, nggak pakai Kang Dil, nah kayak gitu, karena kedekatannya. Tapi jangan ini disamakan ke Allah ya, intinya tuh kedekatannya, bukan Kang atau itunya, gitu ya. Tapi kedekatannya, Robbana itu adalah doa karena penggunaan Robbana itu karena kedekatan, yang mencerminkan kedekatan. Kalau orang dekat itu nggak sungkan-sungkan, nggak kagok. Kalau kita masih kagok sama Allah, berarti kita tuh belum dekat sama Allah, gitu loh. Bahkan untuk mendapat Lailatul Qadar pun kita harus minta sama Allah, ya Allah pengen Lailatul Qadar dong. Ya Allah aku pengen banget Lailatul Qadar, ya Allah kasih dong. Gitu ya. Pakai bahasa kita aja. Kita pakai bahasa kita aja yang dipahami, yang dibutuhkan apa, yang diminta apa, tutup poin, langsung minta ke Allah. Seperti itu ya. Nah, ini FAQ. Itu tentang sekilas tentang doa lah. Jadi teman-teman silahkan siapkan doa, apa yang teman-teman butuhkan, apa yang teman minta. Terus selama berdoa, nah itu juga teman-teman biasakan dari sekarang. After sholat tuh teman-teman baca apa? Gitu ya, after sholat. Minimal istighfar. Ya, minta ampun juga. Oh ya tadi setelah sholawat tuh istighfar ya. Tadi apa tuh? Ikhlas. Ditujuin ke Allah, memuji Allah, sholawat, terus taubat. Ya, taubat. Habis itu bersyukur lah boleh, habis itu doa. Ya, kayak gitu. Urutannya. Itu bahkan kalau dalam beberapa riwayat itu, kalau kita nggak bersolawat dalam doa itu sama seperti tidak berwudu dalam sholat. Nggak, ngerti? Sholawat jangan lupa. Gitu. Ya. Nah, ayat kursi juga ya dan lain-lain. Itu silahkan teman-teman baca dulu. Berarti kalau ayat kursi itu masuk dalam pujian-pujian ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu kan sebuah pujian, statement pujian pada Allah yang mengagungkan Allah. Ya. Nah, ini frequently asked question, bagaimana hukum dan ketetapan untuk mereka yang hanya rajin melaksanakan ibadah di 10 malam terakhir saja? Sebelum ada tanya jawab ada Q&A, ada FAQ-nya ini ya. Ada ulama yang menyatakan janganlah jadi hamba Ramadan karena di Ramadan aja gitu ya. Tapi ada sudut pandang yang lain, ya memang begitulah manusia gitu ya. Haji mumpung. Nah, tapi teman-teman, kalau kita lihat kekuatan keikhlasan seseorang ketika diterima ibadahnya itu tidak akan berhenti di satu ketaatan. Hadiah dari ketaatan adalah ketaatan selanjutnya. Hadiah dari penerimaan ibadah adalah nikmat ibadah selanjutnya. Sehingga kalau misalkan kita gambar sebuah garis, ada ketaatan satu garis, ketaatan lagi garis. Kalau Allah terima dan kasih terus ketaatan, maka garis itu menjadi garis terus lurus menjadi garis keistiqomahan. Jadi kalau misalkan ditanya, gimana sih cara istiqomah? Berusahalah supaya ibadah kita diterima. Di malam Lailatul Qadar, teman-teman, selain kuantitas yang perlu kita pikirkan adalah kualitas. Gimana ibadah kita tuh diterima? Gimana ibadah kita diterima? Quality over quantity. Zikir. Subhanallah. Sampai nggak kedengeran, sampai ngomongnya tuh apa gitu. Ini tuh subhanallah atau astagfirullah ya. Jadi kayak santai gitu. Bahkan dinikmati dalam setiap ucapannya. Subhanallah. 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 Kalau nggak dibiasakan teman-teman, dengan RPM motor kecepatan seperti itu, maka nggak akan terbiasa. Ya terbiasa cepet aja gitu.
Ini perlu dinikmati, perlu kualitas setiap zikirnya pun perlu dipikirkan. Kualitas sholatnya perlu dipikirkan. Kan malam 1000 lebih baik daripada 1000 malam jadi ibadah yang diterima, ibadah yang dikali 1000 malam itu kalau ibadahnya diterima sama Allah. Makanya perlu dipikirkan adalah bagaimana ibadahnya berkualitas dan diterima sama Allah supaya berkali lipat gitu kan gitu. Logikanya. Nah, jadi silahkan teman-teman, mari kita perbaiki si kualitasnya. Kualitasnya bagus, naikin kuantitas. Kualitas. Supaya diterima dulu sama Allah. Yang titik kritis dalam sholat apa dia? Titik kritis dalam sholat yang ada dalam rukun tapi kadang dilupakan apa? Tumanina. Rukun sholat itu apa dia? Rukun sholat apa dia? Rukun itu apa? Syarat sah. Syarat sah. Kalau syarat apa dia? Syarat sholat. Bedanya syarat sama rukun deh. Syarat tuh ini apa? Hal-hal yang menyebab yang kayak apa ya? Kualifikasi kali ya. Syarat kualifikasi. Kalau rukun? Tata cara apa ya? Syarat buat sholat tuh syarat masuk kampus ini gitu kan. Nah, nanti alurnya tuh ini gitu kan, ada. Rukun tuh alurnya nggak sih? Oke. Teh Nurul, Novtiani Sari apa teh bedanya syarat sama rukun teh? Boleh open mic. Afwan, saya bukan? Iya teh, betul. Bismillah, mohon dikoreksi ya Kak, barangkali Ya, okay. Jawabannya keliru. Kalau syarat itu membatalkan rukun dan syarat. Kalau rukun jika tidak dikerjakan salah satunya, maka batallah perkara tersebut. Kalau syarat kurang lebih sama gitu, tapi secara harfiahnya saya lupa ingat Kak, Afwan. Intinya mungkin jika salah satu dilupakan, maka untuk syarat itu berarti jika salah satu dilupakan maka tidak sah sholatnya mungkin gitu Kak. Oke. Hatur nuhun Teh Nurul. Jadi intinya syarat itu dikerjakan sebelum ibadahnya. Kalau rukun itu yang dikerjakan saat ibadahnya. Intinya gitu sih, mudahnya. Oh iya. Nah, oke. Kayak syarat sholat, wudu, ya kan? Berarti perlu berwudu sebelum sholat. Rukun sholat, berarti yang during sholatnya, ya, during sholatnya rukun itu. Jadi kayak apa? Takbir ya, takbir, al-fatihah dan lain-lain itu rukun. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, ada dalam rukun, berarti dalam pengerjaan sholat ya, kalau rukun ya, bukan syaratnya. Ada dalam rukun yang dia perlu ada, tapi kadang orang itu tidak lupa, tidak fokus gitu sama itu. Apa itu? Ini di kolom chat mah khusyuk nih Kang. Khusyuk ya, sebenarnya udah di-mention Fadil tadi, tumanina ya, cuma saya panjangin aja tadi penjelasan. Jelasin. biar ngerti alur berpikir rukun sama syarat ini. Nah, di rukun ini ada tumaninah. Tumaninah itu adalah artinya tenang. Ya, tenang tumaninah itu ya, ketenangan. Dalam beberapa ulama menjelaskan salah satu definisi tumaninah itu minimal satu zikir. Ada yang bilang gitu, satu zikir. Misalkan dalam sholat, dalam takbiratul, dalam apa sih namanya itu, ruku lah, kan itu kita ada bacaan tuh, ya kan, bacaan, dan bacaan itu tuh perlu ada jeda yang membuat kita tenang gitu, selama waktunya itu durasi 1 kali zikir. Ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman tenangnya dalam sholat itu dengan kondisi yang berbeda, maka intinya dalam sholat, dalam setiap gerakan sholat, buatlah teman-teman itu tumaninah, gitu intinya. Buatlah tenang, gitu loh. Ya, kalau teman-teman nggak tenang ketika sholat, berarti tumaninahnya nggak ada. Ini kita
jangan berbicara kecepatan sholatnya dulu, tapi dalam hatinya dulu kita sholat seperti ini tenang nggak sih gitu. Ya. Saat Al-Fatihah, waladhdallin amin. Ada jeda dulu ya biasanya. Allahu Akbar. Itu orang bisa jadi sedang bernafas supaya lebih tenang gitu si imamnya. Coba deh teman-teman, banyak nafas ketika sholat. Asli. Jadi bisa membuat tenang juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Contoh ya. Santai pelan-pelan. Dinikmati. Tumanina enak. Saya jadi paham kenapa dalam sholat perlu ada tumanina, karena emang Masya Allah ya, Allah tuh ingin kita tuh dalam 5 waktu tuh kita tuh perlu tenang gitu loh. Lu tuh kerja duniawi terus pusing, yuk sholat dulu, sholat tenang gitu. Duniawi cuan lagi, pusing, sholat tenang. Allah tuh pengen mengistirahat kita. Kata Nabi SAW ketika persiapan perang Khandaq, ya Bilal, arihna bi sholat, ya wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan sholat. Karena dalam sholat itu ada ketenangan. Dan itu ketenangan itulah yang membentuk kualitas dalam sholat. Karena tumanina dalam rukun. Intinya, ibadah-ibadah yang kita perlu lakukan nanti dalam Lailatul Qadar, apapun itu, maksimalkan kualitasnya. Maksimalkan rukun-rukunnya. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Apalagi nih? Apa tanda-tanda bahwa kita berhasil mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau saya tahu ini, wah saya jadi dukun. Ya. Tanda, wah kamu dapat Lailatul Qadar kemarin. Tapi beberapa ini ya, beberapa riwayat pasti dijelaskan itu tentang pagi harinya itu tidak terlalu terik dan angin tidak berhembus, adem gitu pagi harinya. Seperti itu. Wallahu alam ini seperti apa tapi dikatakan seperti itu. Cuma yang jelas teman-teman, keberhasilan kita mendapatkan itu qadar itu bukan hanya di tanda-tanda alam ya, tapi dari hati kita sendiri gitu ya. Dari hati kita sendiri yang jika diterima amal ibadah kita, itu akan hadir kekhawatiran, khawatir takut tidak diterima ibadah kita, tapi tidak hanya takut takut dan ingin terus beribadah supaya ada ibadah lain yang meningkatkan persentase diterimanya ibadah kita gitu. Kayak cuman khawatir, aduh aku diterima nggak ya tadi, aduh. Tapi setelah itu, oke aku lakukan lagi, aku sholat lagi, aku baca Quran lagi gitu ya. Yang tadi saya bilang bahwasanya hadiah dari ketaatan adalah ketaatan selanjutnya. Gitu. Apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar jidatnya langsung hitam dia? Kan enggak. Langsung hitamnya 3 misalnya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tips ibadah di bulan Ramadan yang banyak aktivitas seperti masuk kerja? Nah, di Indonesia tuh bagus sih sebenarnya. Pekerja itu di 10 hari terakhir tuh libur ya? Enggak 10 hari terakhir sih. Kayaknya seminggu terakhir deh. Ya nggak sih, Dil? Biasanya H-4 atau H-3 sih. Liburnya ya? Iya. Iya gitu. Kan seminggu, H+3 nantinya. Ya, intinya ada kesempatan kan? Ada kesempatan ya. Ada kesempatan untuk mengejar malam ganjil. Ngajuin cuti sih. Ya, itu. Orang kalau niat benar-benar butuh sama Lailatul Qadar tuh cuti lah. Gitu ya. Kan butuh. Ya kan? Jangan diaman-eman buat acara keluarga. Aduh ini. Doktrin parah nih. Enggak sih teman-teman, intinya coba maksimal. Coba kita mau nggak sih kita berkorban untuk Lailatul Qadar gitu loh. Ya. Kenapa perlu cuti? Karena paginya bisa jadi kita tepar itu sih. Kalau misalkan bisa tidur di musola di tempat kerjaan. Tapi ya inilah dimaksimalin gitu ya. Pelajar juga diniatin ibadah, karena setiap orang tuh punya dulu tuh Bunda Alia pernah bilang apa ya, aku lupa. Bunda Alia dapat dari siapa itu. Setiap orang tuh punya kondisinya masing-masing lah, bahasa mudanya, kondisi masing-masing dalam Ramadan.
ya, dan kondisi tersebut itu ya maksimalkan peran kita di kondisi tersebut, lagi jadi pelajar atau pekerja ya sambil zikir kan bisa, ya kan? Kerjanya apa bang? Kerjanya ngoding, wah setiap ketikannya zikir, subhanallah subhanallah subhanallah, wah mantap kan gitu. Kerjanya apa? Akuntan, sambil ngitung zikir lupa ntar hitungannya, enggak lah. Ya sampai nggak gitulah kurang lebih, tapi dimaksimalin kalau Lailatul Qadar mau dicari dengan pola-pola seperti tadi gitu. Nah, atau mencari tempat kerja yang emang suportif di 10 malam terakhir, itu lebih baik juga tuh. Kenapa kamu masuk perusahaan ini? Soalnya di sini 10 malam terakhir, di sini itikaf bareng, wes. Soalnya di sini bisa memaksimalkan Ramadan dengan berburu Lailatul Qadar bersama-sama. Bagus tuh. Kalau teman-teman punya perusahaan, cobalah ya. Apa keunggulan perusahaan kamu ini? Kalau ada SDM yang masuk sini, kita ya bersama-sama mencari Lailatul Qadar. Oh, bagus tuh. Bagus. Coba di perusahaanmu gitulah dia ya. Itu karyawan-karyawannya diarahkan lah, tolong. Boleh Pak. Ya, itu ide bagus tuh. Oke. Pertanyaannya berat-berat ya. Ini masih kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Nggak ya, udah error. Udah itu aja cukup dia. Jadi intinya teman-teman, silahkan kita maksimalkan kualitas ibadah kita ya. Bangun kesadaran kita butuh Lailatul Qadar, butuh momentum tersebut, butuh Allah sampaikan ke sana, butuh Allah hadiahkan Lailatul Qadar untuk pada kita, minta doa, berdoa juga untuk dapat Lailatul Qadarnya, dan berdoa di Lailatul Qadar nanti dengan doa-doa terbaik, dengan adab-adab atau dengan fikih doa yang minimal tadi sudah saya sampaikan secara singkat. Itu aja, wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Buat teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau mungkin di kolom chat terkait tadi ya bahasan doa dan juga Lailatul Qadar. Sebenarnya tadi ya kalau nggak sadar juga wajar ya kalau misalnya melewatkan ternyata. Tapi kalaupun udah sadar sulit juga ternyata buat mengupayakannya ya. Ya mungkin tadi ada di FAQ-nya lumayan pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya sulit gitu ya. Cuma ya tadi selamat mengupayakan. Oke, ada yang mau nanya boleh raise hand. Boleh ini sambil nunggu Kang Isal mungkin tadi minum dulu kali ya, minum enggak ya? Astagfirullah. Kalau enggak sharing-sharing dia apa namanya? Mungkin pernah punya pengalaman spiritual tentang Lailatul Qadar gitu, guys. Boleh juga nambahin ya, sharing ya? Enggak. Iya, boleh sharing-sharing. Karena sebenarnya menurut saya Lailatul Qadar itu emang jangan di 10 hari terakhir dibahasnya. Sebelum 10 hari terakhir supaya membangun kesadaran dulu dan ada proses berpikir dan proses penerimaan tadi. Dan proses penyiapan strategi nanti gimana. Misalkan dulu saya Lailatul Qadar yang kalau sebelum nikah, Lailatul Qadarnya itu saya cari di masjid depan rumah. Sebelum nikah. Kalau habis nikah gimana? Habis nikah saya keliling. Oh. Habis nikah saya keliling. Ada fitri. Saya keliling kalau habis nikah. Nah, kenapa? Karena apa namanya, ingin mencoba apa namanya ya, ingin mencoba vibes lain lah gitu ya, seperti itu strateginya. Karena di masjid depan rumah saya tidak ada qiyam bersama-sama sih, tidak qiyam berjamaah. Kan udah punya makmum Pak. Makmum sih iya, tapi enggak di masjid gede itu berjamaah berdua kayak gimana ya? Mungkin ada teman-teman yang kayak aku nyiapin deh misalnya 100.000 biar tiap malam 10.000 kan bisa gitu ya. Ada yang mau strateginya. Mungkin ini Teh Fitri mau sharing kayaknya udah penuh yang lagi. Iya maafin, aku mah baru join, aku mau nyimak aja. Gimana? Langsung on cam ya. Jadi ya tadi udah sesi materinya beres, terus juga mungkin barangkali lagi sesi yang mau nanya atau mungkin sharing terkait pengalaman di Lailatul Qadar ya. Karena sebenarnya ya uniknya itu ya, kita nggak pernah tahu diterima atau mungkin sebanyak apa amal kita, jadinya
jadinya agak-agak bingung juga ya gitu kan. Perlu ngupayain nggak ya? Perlu ngupayain nggak ya? Gitu. Atau jangan-jangan, oh udah golden ticket nih ke surga nih. Kalem lah ya, nggak usah nambah-nambahin. Oh, udah cukup kayaknya nih teman-teman ini mungkin bisa ngasih. Ada yang resen nggak ya? Belum. Nanya juga belum. Jadi aku nanya deh. Ini agak ini ya, Kang Isma. Kan misalnya alhamdulillahnya Ramadan kita bareng-bareng ya tahun ini ya. Alhamdulillah startnya lumayan bareng-bareng. Tapi mungkin di tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan nanti ke depannya ada perbedaan selisih hari masuk Ramadan ya. Ada yang mulainya duluan sama ada yang belakangan. Kan ntar malam ganjilnya jadi geser ya. Malam ganjilnya ada itu bukan malam ganjilnya saya gitu ya. Itu disikapinya emang benar-benar full 10 hari aja gitu ya Kang ya. Gimana tuh Kang? Ini problematik ini ya. Apalagi kalau misalkan dalam satu rumah bapaknya Muhammadiyah, anaknya NU. Ini nanti gantian, nanti malam ganjilnya saya sekarang, bapak besok. Intinya kan kita lihat dulu ini deh, kenapa ada perbedaan itu. Sana dulu, biar paham ya. Karena perbedaan penentuan tanggal Ramadannya di awal ataupun di akhir, kan gitu. Itu pertama. Nah, karena keduanya itu ada ilmunya. Yang satu pakai ru'yat, yang satu pakai hisab. Intinya ada ilmunya dan itu benar, ada dasar dalilnya gitu ya. Nah, sekarang karena ada perbedaan ini mesti gimana? Nah, makanya Dil, apa namanya? Kalau saya pribadi 10 hari terakhir itu gas hampir semuanya digas gitu. Kalau saya hampir semua digas. Hampir 10 hari itu saya tidak di rumah gitu ya, malam-malamnya. Seperti itu. Jadi ya Allah, ini nggak tahu nih. Apalagi kalau misalkan Indonesia sama Arab beda, itu udah ngeri juga tuh. Arab kapan, Indonesia beda kapan, terus waduh ini udahlah sebelum setiap hari kan gitu akhirnya. Dan gak ada ruginya kok gitu ya. Mengejar Lailatul Qadar di setiap malam tuh gak ada ruginya gitu. Mungkin orang berpikirnya genap ganjil, oke genapnya gue istirahat, ganjilnya gas gitu ya. Kenapa istirahatnya di 10 hari terakhir? Istirahatnya nanti aja. Gas aja dulu terus gitu. Sayang momentumnya gitu ya. Kalau bisa. Ya, istirahatnya nanti habis Syawal ya. Ya Syawal lah gitu. Bukbernya Syawal aja lah. Ini yang ngajak-ngajak bukber tuh, bukber Syawal aja lah gitu ya. Bukber kan nanti Syawal, puasa Syawal. Syawal ya. Ada bukber. Asli bukber nanti aja lah gitu. Pusing. Gitu, Ramadan yang belum maksimal. Itulah. Oke, next nih ada yang resen, ada Kang Fadil juga. Mana Kang Fadil boleh nanya, mau nanya apa? Mohon maaf sebelumnya saya mau nyinggung yang bukbernya Syawalan itu siapa tuh? Yang di grup mana itu? Coba dicek tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya ya, Ane agak gabungnya tadi agak telat karena Ane juga lagi buku di Bogor sih sebenarnya, ini lagi di Bogor. Terus Ane pengen cuma menyampaikan aja sih kalau pengalaman 10 hari terakhir itu Ane tuh pernah tuh ya lagi saat masih kuliah di 10 hari terakhir itu harusnya kan mungkin kita istirahat dulu kan gitu ya. Habis kuliah itu kan, maksudnya perantauan di kota orang gitu kan, habis apa sama keluarga dulu, kita ngobrol dulu sama keluarga. Kalau saya mah to the point gitu, meskipun capek sempat-sempatin gitu, bahkan sampai sempat-sempatin nggak mau beres-beres langsung, keluarin mobil, pakai mobil dari garasi udah sikat aja tuh ke masjid kan gitu buat 10 hari terakhir gitu. Itu dulu pengalaman dulu dari pulang kan harusnya kan istirahat dulu kan, tapi masalahnya ya kemarin itu jadi nggak sempatin buat bercengkrama dulu sama keluarga. Tapi sih kalau hari ini sih meskipun 10 hari terakhir saya mau bercengkrama dulu sama keluarga karena kan meskipun dari awal tahun udah 3 bulan kan tetap nggak ketemu sih gitu. Tapi itu sih yang saya juga pengen maksimalkan, juga pengen maksimalkan buat 10 hari terakhir karena kan memang ini kesempatan emas buat kita kesempatan emas buat kita untuk meraih Lailatul Qadar kan gitu. Kalau misalkan kita nggak ada kesempatan emas kan itu kan juga jadi kita kan akan menjadi sangat rugi ya. Udah kesempatan emas sudah harus dimaksimalkan nih 10 hari terakhir kan gitu. Karena kan
Ini apa ya, istilahnya kan kita bisa meraih pahala yang lebih banyak, bisa meraih keberkahan yang lebih banyak, meraih kesyukuran yang lebih banyak. Itu yang saya ngelakuin gitu pada saat 10 hari terakhir gitu. Makanya 10 hari terakhir juga saya seakan full gitu. Bahkan satu lagi saya sempat ada menarik juga. Oke, sambil jalan ya, bentar ya. Oke, jadi gini. Terus juga pada saat 10 hari terakhir tuh pernah tuh di tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu kan di malam Jumat dan malam ganjil gitu ya. Tepatnya kan malam Jumat dan malam ganjil. Tiba-tiba sempat punggung itu sakit saya tuh. Tadinya nggak mau iktikaf kan gitu. Cuman sama orang tua saya, udah iktikaf aja kan gitu. Sini akhirnya punggung saya dikerok kan gitu. Kan punggung saya kan sempat sakit, dikerok kan, jadi kayaknya masuk angin kan gitu. Ya udah akhirnya saya paksain buat iktikaf juga kan gitu. Jadi itu yang akhirnya juga ada orang tua meskipun sempat agak sakit, sempat punggung sakit yang nggak mau iktikaf, tiba-tiba dipaksa buat harus iktikaf. Tapi alhamdulillahnya sih dibantu buat ngokin badan gitu, biar supaya nggak sakit punggungnya. Itu sih paling cerita pada saat waktu 10 hari terakhir yang kita harus maksimal. Mantap, terima kasih. Itu sih paling Kang. Ya. Alhamdulillah. Semoga Bunda. sekarang sehat-sehat ya, nggak dikerok lagi. Silakan Bunda. Bunda ini lagi Dibekam paling. Aneh juga kemarin dibekam sih. Ya, bagus tuh sunnah Nabi. Dibekam. Jadi biar punggungnya nggak sakit juga kan. Gitu. Saya aneh mau jalan dulu ya, Kang Faisal, Kang Fadil. Ya, hati-hati di jalan, Bapak. Alhamdulillah. Silakan. Iya, izin tanya Kang Isal dan Teh Fitri, untuk Kang Isal dan Teh Fitri sendiri, kalau 10 hari terakhir ngapain gitu, pengen tahu secara pribadi, rencana strategi ibadahnya gimana? Makasih. Masya Allah. Langsung nanya ke keluarganya ya, sepaket. Mangga. Silakan Teh Fitri, silakan Teh Fitri. Fitri dulu ya. Ini coach saya nih. Ya Allah, Personal coach. sekali. Insya Allah. Ya sebenarnya tadi sih udah dijawab sama Kang Isa. Makasih ya Bunda pertanyaannya. Barakallahu fikum. Jadi kita tuh waktu itu bikin program, buat ini ya Kang ya, kita ke masjid-masjid. Jadi traveling, apa sih? Bukan traveling, apa sih Kang namanya? Tarling. Apa sih? Itu kata saya safari masjid. Nah itu. Safari masjid ya. Safari masjid, ya safari masjid. Jadi mungkin kan meskipun di Bandung tapi belum ngerasain semua gitu, dan memang kemarin kan masih juga terbatas ya karena masih pandemi juga ya kehitungnya. Jadi ternyata pernah tuh ada kita tuh pengen ke Bio Farma, dikirain masjid Bio Farma tuh udah buka, kita udah kesana naik gokar ya Kang ya. Ternyata pas sudah kesana masih ditutup karena ya tadi kayak kan masih pandemi gitu. Ya tapi intinya kita udah kayak buat planning gitu mau ke masjid mana aja gitu. Sampai akhirnya udah gitu dimaknai lagi. Nah, yang mana ya yang paling nge-feel gitu. Yang kayaknya paling enak gitu untuk paling Allah karuniakan kehusyuan gitu ya di situ. Nah, yaudah akhirnya sampai akhir tuh di situ gitu. Waktu terakhir kayak gitu sih Bun. Jadi memang dimaksimalkan malam-malamnya dengan diikhtiarkan ke masjid karena waktu itu juga alhamdulillah lagi sholat ya. Jadi bisa ke masjid. Terus ya beda aja kalau ketemu orang vibes-nya ya. Meskipun udah mungkin geter-geter kakinya ya. Sholatnya lama gitu tuh ngelihat sebelah tuh ya Allah, atau kalau di Masjid Darut Tauhid itu yang paling kentara sih karena depan saf-saf depan tuh justru yang senior ya kalau aku lihat tuh, yang kalau di Ahwat ya saf Ahwat tuh senior yang udah usianya kayaknya 50 tahun ke atas gitu. Iya betul tuh Vini tuh ya kayak udah pernah ngerasain juga, dan itu tuh Masya Allah ya berdiri gitu. Ya Allah berdiri, terus ada pun yang duduk tuh Masya Allah kelihatan banget khusyunya, jadi kayak malu sendiri gitu ya. Jadi mungkin kita mencari banyak tamparan ya Kang ya. Itu kalau dari aku, mungkin dari Kang Isal silakan. Itu, dan menambah sesuatu yang belum selesai di 20 hari sebelumnya. Jadi kalau tahun ini kami tidak menargetkan sehari sejuz, tapi durasi interaksi sama Qurannya yang diperlama, jadi durasi waktu. Tidak hanya dengan Quran, misalkan buku yang berkaitan dengan Quran itu dan interaksi dengan Quran.
ya, atau kajian yang berkaitan dengan Quran itu dan interaksi juga. Jadi si durasinya gitu ya yang diperlama seperti itu. Yang udah biasa dilakukan ya diperbanyak atau diseringin lagi. Itu sih pun kurang lebih di ibadah malamnya yang lebih dimaksimalkan. Dan kebetulan ya waktu itu libur apa? Kayaknya tidak ada masalah dengan 10 hari terakhir. Aku lupa juga apa ya kegiatannya waktu itu dilihat. Intinya itu sih masih aman untuk mencari 10 hari terakhir di bulan Ramadan secara full gitu. Masya Terus Allah. yang dilakukan Makasih. ya, dan yang dilakukan ketika itu juga ya waktu itu sih lebih ke baca Quran sama tadabbur aja kalau tahun lalu ya. Mungkin kurang lebih seperti saat ini sama gitu. Tapi kalau tahun lalu bukan durasi tapi target banyaknya gitu Bun. Ini harus hatam berapa kali nih gitu. Tapi sekarang coba dimaknai di kualitas gitu. Gimana durasi waktu itu kita bisa dapat kualitas sebanyak apa gitu. Kalau alam bisa. Ya semoga menjawab ya Bun terkait. Mungkin bisa cocokologi lagi ya, misalnya apa mungkin diadaptasi di keluarganya Bunda ya gitu kan. Siap-siap. Tarik-tarikan ya kualitas dan kuantitas. Betul. Iya, buat tipe-tipe yang adaptasinya kuat ya mungkin nggak apa-apa gitu, atau mungkin senangnya ketemu teman-teman ya gitu kan. Buat safari masjid, tapi buat yang tipe-tipe Introvert. sulit adaptasi mungkin bisa dipilih dari sekarang, survei masjid yang nyaman dan Tapi cukup. dia safari masjid itu baru pas setelah nikah loh. Sebelum nikah tuh paling nyaman emang masih depan rumah. Cuma kalau masih depan rumah, karena dekat, jadi nggak well prepare. Kurang itu sih minusnya itu. Jadi nggak well prepare gitu. Minusnya lagi sahurnya mesti nyari kalau di luar. Kalau dekat rumah tuh kayak, aduh capek dikit, balik lah. Orang dekat. Ngantuk dikit, balik lah gitu. Tidak ada program juga dari masjidnya yang Qiyamul Lail itu. PR. Kayaknya Ramadan ini bisa nih ya, mulai diinisiasi ya Kang Isal ngadain imam 10 hari terakhir Kang Isal gitu tiap Di mana? depan rumah. Wah itu beda perkara. Oke. Sampai jam berapa kita ini? Insyaallah ya. 17.31 gimana? Panitia masih ada waktu ya? Udah deh kayaknya. Ya, buat teman-teman yang masih mau nanya dikasih kesempatan buat mau ketemu sama Teteh Ahlan yang di Bandung pasti tikap. Alhamdulillah. Gimana kalau kita ibadah Lailatul Qadarnya itu sharing insight itu bagus loh. Wah. Sharing insight Al-Qur'an. Tadabbur. Mau ketemu sama teteh-teteh tuh, teteh-teteh tuh teteh-teteh tuh dipanggil. Tari janjian tuh. Mau di DT, mau di Salman, di Habibur Rahman. Oh iya, satu lagi sih dia. Ini bukan hanya tentang Ramadan atau Lailatul Qadar ya, tapi jadilah minoritas. Jadi jangan takut menjadi yang bagian dari sedikit gitu ya. Jadi minoritas. Bahkan tadi misalkan ya, aku mah ada di depan masjid cuma aku doang itikaf. Jangan takut jadi minoritas. Jadi ya, ketika jadi minoritas maka Allah kasih pahala yang berbeda juga karena minoritas dalam kebaikan dan kebenaran gitu ya. Seperti itu. Aku gini doang, aku yang ini ya berbeda dengan yang lain. Padahal itu adalah sesuatu yang benar, maka jangan takut gitu ya. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Bagian yang kecil itu bahkan bisa mengalahkan bagian yang besar kalau atas izin Allah gitu ya. Jadi bisa jadi lebih berkualitas atau lebih diterima oleh Allah gitu ya ketika kita menjadi bagian di mana. Misalkan minoritas itu cuma Fadil yang baca Quran di masjid atau pada saat itu, atau yang lain ngapain, Fadil ngapain, nah gitulah. Malah harusnya jangan takut gitu ya. Malah harusnya lebih maksimal. Itu aja deh. Pastiin ini kegiatan yang baik dan nggak apa ya kalau jadi minoritas awal-awal sekarangnya gitu kan. Iya gitu. Di masjid ini nggak ada itikaf nih, ini inisiasi gitu. Aku sendiri aja nyalain lampu, baca atau sama ade yuk. Gitu. Contoh. Nggak apa ya, buat jangan malu-malu gitu ya sebenarnya. Karena emang tadi mungkin di zaman sekarang gitu ya, mungkin masih ada hal-hal yang
belum pada umum, hal umum. Tapi selama itu kebaikan, insya Allah nggak apa-apa jadi minoritas juga. Oke, next. Karena tadi mulainya telat kali ya, 17.40 lah ya. Masih ada 6 menit, 5 menit lagi buat teman-teman sebelum mau nanya-nanya apa gitu. Kalau misalnya batasnya malam kan subuh ya Kang ya? Ya, Malam subuh ya. Berarti sebenarnya bagi-bagi sahur gratis masih bisa ya? masih Tat, masih. Walaupun tidak termasuk itikaf ya. Atau Bapak koordinasi sama ribuan orang ketika Bapak itikaf. Oh, tolong ini kirim ini ke sini, nasinya ada di sini ya. Bapak mengkoordinir. Bapak dapat pahala itikaf dan dapat pahala berbagi sahur. Oke, jadi dapat banyak cara ini ya, banyak cara kebaikan. Tinggal pinter-pinter kitanya aja. Kira-kira mana yang bisa dibantu dikerjain. Oke. Jadi baik lagi, selamat Iqro, baca-baca kondisi, cari-cari strateginya dari sekarang, apa yang bisa dikerjain buat memaksimalkan strateginya ya, buat ya tadi ada yang pakai harta, ada yang pakai semua amalan ya, semua hal-hal baik yang diniatkan ibadah itu insya Allah ada ganjarannya. Jadi jangan takut, jangan ini juga. Insya Allah Allah catat dan Allah lipat gandakan. Amin, amin. Kalau nggak ada, mari kita sesi. Ada foto katanya biasanya. Sama pengumuman-pengumuman biasanya. Buat teman-teman yang mau berwakaf, ya, karena acara ini tidak gratis. Ya. Siapa bilang ahlan gratis? Ya, enggak. Ini sebenarnya ajakan buat teman-teman yang mau wakaf. Atau mungkin nanti bisa disiapin buat wakafnya nanti. Di 10 hari terakhir juga boleh gitu ya. Tapi dicatat dulu dari sekarang ininya wakafnya. Ada slide-nya, jadi nggak sih? Aku lupa. Ada videonya, kan? Ini buat teman-teman jangan lupa dicatat dan konfirmasi ya. Di BSI-nya ada rekeningnya, dicatat dulu. Oke, bisa dilihat dari sekarang ya. Ini banyak, insya Allah jadi taman cahaya. Karena di sana ada nama-nama Allah yang disebutkan dan dipelajari buat generasi. Oke, jadi dari situ ini reminder aja ya buat teman-teman yang sudah ikutan, buat juga ngajakin teman-teman yang lainnya. Juga ada proyek-proyek ahlan kebaikan yang lain buat buku dan juga yang lain. Alhamdulillah, mari kita sesi foto bersama nih. Boleh on cam yang mau, dikasih waktu 5 detik kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya oke, buat teman-teman yang lagi siap-siap buat buka puasa atau mungkin sudah berbuka, barakallah. Semoga Allah berikan keberkahan dan juga catat kebaikan. Selamat sudah berhasil ya di Ramadan ke-16 berarti ya. Ya, malam ke-17. Oke. Siap. 3, 2, 1. Ya, alhamdulillah sudah didokumentasikan. Ya, mari kita coba membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga istighfar, astagfirullahaladzim. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa dapat pelajaran. Semoga bisa dijadikan untuk menggerakkan amal-amal kebaikan. Dengan doa maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdoa di waktu dijabah. Jazakallahu khairan. Yang mau ngisi review juga jangan lupa tag Instagramnya. Assalamualaikum.